નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન તેની અંદર પ્રથમ પાઠ ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય એટલે કે ભારતમાં અંગ્રેજોનું આગમન, તો આ પાઠનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। તો જોઈએ, સૌ પ્રથમ આપણે પાઠની ચર્ચા કરીએ। प्राचीन समय थी भारत तेना आर्थिक, सांस्कृतिक अने आध्यात्मिक वारसा ने कारणे समग्र विश्व में एक अजोड़ स्थान धरावे छे। भारतना सांस्कृतिक वारसा अने आर्थिक समृद्धिना कारणे विश्वना घणा देशोनी प्रजा भारत में आवी। भारतना मरी, मसाला, तेजाना, मलमल, रेशमी कापड़, गળી वगैरेनी यूरोपना देशों में खूब ज मांग रहती थी। तेथी भारत अने यूरोप वच्चे वेपार जमीन मार्गे अने जल मार्गे थतो हतो अने आ मार्गना केंद्र स्थान में तुर्कस्तान में आवेलू इस्तंबुल हतुं अने आ तुर्क मुस्लिमोए इस्तंबुल जीती लीधुं हतुं ईस्वीसन 1453 में। आथी यूरोपवासीओं ने आ इस्तंबुल थई भारत आवવાનો जो जलमार्ग हवे बंद थई गयो, तो व्यापार कई रीते करवो, तो यूरोपवासीओं ने मरी मसाला वगैरह चाले तेम न हतुं। आथी नवो जलमार्ग शोधवानी एमने जरूरियात ऊभी थई, एटले कहेवाय छे के ते युग संशोधननो युग पण कहेवामां आवे छे। हवे जोईए आपणे बीजा मुद्दा पर जईए, भारत आववाना जलमार्गनी शोध। तो विद्यार्थी मित्रों, तो व्यापार करवा माटे जलमार्गनी शोध ऊभी थई। तो जोईए तो पोर्टुगलना राजा प्रिंस हेनरीनी प्रेरणाथी, प्रोत्साहन अने आर्थिक मददथी साहसवीरोए नवा जलमार्ग शोधवाना प्रयत्नों चालू कर्या। भारत आववाना जलमार्गनी शोध माटे घणा साहसवीरोए प्रयत्नों कर्या, जेमां बार्थोलोम्यू डाइजे केप ऑफ गुड होप पूछीनी शोध करी। क्रिस्टोफर कोलंबसे स्पेनना राजानी आर्थिक मददथी नवो जलमार्ग शोधवानी एमणे साहस यात्रा आरंभी। 1492 में एटलांटिक समुद्र में आवेल वर्तमान वेस्ट इंडीज टापुए आवीने अटकी। पोर्टुगीज नाविक वास्को द गामाए भारत आववाना जलमार्गनी शोध करी ईस्वीसन 1498 अंदर। आम भारतीय खलासीनी मददथी ते भारत में पश्चिम किनारे आवेल कालीकट बंदरे उतर्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं प्रश्न एक वाक्य में पूछाई सके छे, आपणे ध्यान राखवानुं के वास्को द गामाए भारत आववानी जलमार्गनी शोध करी हती, ते कालीकट बंदरे उतर्यो हतो। तेना राजा सामुद्रिके એટલે કે જામોરીને તેને આવકાર આપીને રાજ્યમાં વ્યાપાર કરવાની છૂટ આપી હતી। આમ વિશ્વમાં આ ઘટના મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે, તેના કારણે યુરોપવાસીઓ માટે ભારત આવવાના દ્વાર ખુલી ગયા। હવે જોઈએ આગળ, ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન એટલે કે અંગ્રેજોનું આગમન અને વ્યાપારી મથકોની સ્થાપના। तो भारत आववाना जलमार्गनी शोध थया बाद भारत में व्यापार करवा सौ प्रथम पोर्टुगीज એટલે કે ફિરંગી પ્રજા આવી। 100 વર્ષના સમયમાં પોર્ટુગીઝોએ દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન, મલાક્કા વગેરે પ્રદેશો પોતાના નિયંત્રણમાં લાવી દીધા। પોર્ટુગીઝોને વ્યાપારમાં મળેલી સફળતાથી પ્રેરાઈને હોલેન્ડના, डच, वलंदाओ अने डेनमार्कनी डेनिश प्रजा पण भारत में व्यापार करवा माटे आवी। इंग्लेंडना व्यापारीओए भारत साथे व्यापार करवा ईस्ट इंडिया कंपनीनी स्थापना करी। ईस्वीसन 1600 में इंग्लेंडना राणी एलिजाबेथे ईस्ट इंडिया कंपनीने पूर्वना देशों साथे व्यापार करवानो परवानो आपता 1608 में कंपनीनुं जे वहाण सौ प्रथम विलियम होकिन्सनी आगेवानी हेठळ सूरत आव्युं हतुं। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम कोठी एटले के व्यापारी मथक स्थाप्युं 1613 में। शरूआतना वर्षों में कंपनीए सूरत, भरूच, अमदावाद में व्यापारी मथकों स्थाप्या। 1668 में भारत में व्यापार करवा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीनुं पण आगमन थयुं, जेणे समय जतां
માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી એટલે કે પુડુચેરી, ચંદ્રનગર, મછલીપટ્ટનમ વગેરે પ્રદેશોમાં વ્યાપારી મથકોની સ્થાપના કરી. 18મી સદીમાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વિશ્વભરમાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા અને સંસ્થાનો મેળવવા સતત સક્રિય રહ્યા હતા. ભારતમાં 1747થી 1763 દરમિયાન આ બંને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે સત્તા સ્થાપવા 3 કર્ણાટક વિગ્રહો પણ થયા હતા, જેમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો પરાજય થતાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો રાજ્ય વિસ્તાર માર્ગ મોકળો હતો, એટલે વ્યાપાર કરવા માટે તેમને છૂટ મળી. આમ સત્તા સંઘર્ષના અંતે ફિરંગીઓ પાસે દીવ, દમણ, ગોવા રહ્યા, જ્યારે ફ્રેન્ચો પાસે ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલ, પોડિચેરી જેવા પ્રદેશો રહ્યા, જ્યારે ડચ પ્રજા કાયમના માટે વિદાય પામી. પ્લાસીનું યુદ્ધ. બંગાળમાં સિરાજ ઉદ દૌલાનું શાસન હતું. તેના ઉતાવળિયા સ્વભાવને કારણે રાજ્યમાં તેના કેટલાક વિરોધીઓ પણ હતા. આ સમયમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નવાબની પરવાનગી લીધા વિના કોલકાતાના રક્ષણના બહાને વ્યાપારી કોઠીની ફરતે કિલ્લાબંધી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ નવાબ સિરાજ ઉદ દૌલાએ કિલ્લાબંધીને તોડી પાડી. આ સમાચાર મદ્રાસ, ચેન્નઈ પહોંચતા કોલકાતાની કોઠીને સહાય કરવા રોબર્ટ ક્લાઇવની આગેવાની નીચે કંપનીનું એક નાનકડું સૈન્ય બંગાળ મોકલવામાં આવ્યું હતું. પ્લાસીનું યુદ્ધ 23 જૂન 1757 રોજ લડાયું હતું. પ્લાસીનું મેદાન મુર્શિદાબાદ, પશ્ચિમ બંગાળથી આશરે 38 કિલોમીટરના અંતરે આવેલ છે. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું સૈન્ય શક્તિશાળી હોવા છતાં નવાબના સૈન્યને પરાજય આપવાનું સરળ ન લાગતા રોબર્ટ ક્લાઇવે દગાખોરીનો આશરો લીધો અને નવાબને પરાજય આપવા ષડયંત્ર ઘડી કાઢવામાં આવ્યું, જેમાં સેનાપતિ મીર જાફર, શેઠ અમીચંદને કાવતરામાં સામેલ કર્યા અને આ કંપનીને નવાબ કનડગત કરે છે એવા બહાના નીચે પ્લાસીના નામના ગામ પાસેના મેદાનમાં યુદ્ધ જાહેર કર્યું. બક્સરનું યુદ્ધ. જોઈએ આ મુદ્દાની અંદર, અંગ્રેજોએ મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવી તેની પાસેથી જુદા જુદા બહાના નીચે પુષ્કળ ધન મેળવ્યું અને વધુ અધિકારો મેળવવાની લાલચમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મીર જાફરને ખસેડી અને મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો. કંપની માટે મીર કાસિમ તો મીર જાફર કરતાં વધુ મહત્વાકાંક્ષી સાબિત થયો. તેથી મીર કાસિમનો કંપનીનો ડર લાગ્યો અને તેથી મીર કાસિમને ઉથલાવીને ફરીથી મીર જાફરને નવાબ બનાવ્યો. મીર કાસિમ અવધના નવાબના શરણે ગયો. આ સમયે અવધમાં મુગલ બાદશાહ શાહ આલમ આવ્યો હતો. આથી ત્રણેય સંયુક્ત રીતે આ કંપનીનો સામનો કરવા નિર્ણય કરી અને કંપનીના સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. એટલે બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેનાની સામે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ યુદ્ધ કર્યું. 22 ઓક્ટોબર 1764માં જે સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થતાં કંપનીને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દિવાનીની સત્તા મળી હતી. હવે કંપની શાસનનો વિકાસ. અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો પસાર કર્યો 1773માં, જે કાયદા પ્રમાણે બંગાળના ગવર્નર જનરલને બનાવી અને કંપનીના વેપારી અને રાજકીય હિતો માટેની અનેક પ્રવૃત્તિઓનો સીધા અંકુશ નીચે મૂક્યા અને તેના નીચે મુંબઈ, મદ્રાસના ગવર્નર અને કાઉન્સિલને મૂકવામાં આવી. આ રીતે વોરન હેસ્ટિંગ ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન પણ એક વાક્યમાં પૂછાઈ શકે, તો ધ્યાન રાખવાનું કે ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ વોરન હેસ્ટિંગ હતા. તેના સમયમાં મરાઠાઓ સાથે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો હતો અને મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે અને દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થયો હતો. આ બંને સત્તાઓનો એક સાથે સામનો કરતાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાં મુશ્કેલી વધી ગઈ હતી. વોરન હેસ્ટિંગ બાદ ગવર્નર જનરલ તરીકે કોર્નવોલિસ આવ્યો હતો. તેના સમયમાં મૈસૂરના વાઘ તરીકે જાણીતા ટીપુ સુલતાન સાથે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ થયો હતો. ટીપુ સુલતાનને આપણે મૈસૂરના વાઘ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એ પણ આપણે પ્રશ્ન પૂછાતો હોય તો ધ્યાન રાખવાનું મિત્રો. ટીપુ સુલતાનને હરાવવા કંપનીએ મરાઠા અને નિઝામની મદદ લીધી.
એટલે ત્રણેયની સંયુક્ત સેના સામે ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ અને તેને સંધિ સ્વીકારવાની પણ ફરજ પડી. કોર્નવોલિસ બાદ સર જોહન સોર ગવર્નર જનરલ બન્યા. તેણે અપનાવેલી તટસ્થતાની નીતિના કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રતિષ્ઠા એક બાજુ ઘટી તો બીજી બાજુ મરાઠાઓ વધુ શક્તિશાળી બન્યા. આથી જોહન સોર પછી આવેલ ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લીને માથે કંપનીને ભારતમાં સર્વોપરી બનાવવાની જવાબદારી આવી હતી. માટે તેને સહકારી યોજના માટે સૈન્યને માટેની યોજનાની શરતો પણ તે રાખી હતી. તો જોઈએ શરતો. પહેલી શરત, કંપની સરકાર તાલીમ પામેલું સૈન્ય યોજના સ્વીકારનાર રાજ્યને આપશે. આ સૈન્ય રાજ્યના આંતરિક અને બાહ્ય આક્રમણથી રાજ્યનું રક્ષણ કરશે. ત્યારબાદ તેના બીજો શરત, તેના બદલામાં યોજના સ્વીકારનાર રાજાઓએ લશ્કરી ખર્ચ અથવા તેટલી આવક ધરાવતો પ્રદેશ અંગ્રેજોને આપવો પડશે. ત્રીજી શરત, કંપનીની પરવાનગી વિના રાજ્ય અને રાજ્ય સાથે યુદ્ધ કે સંધિ નહીં કરી શકે. એના પછી રાજ્યના દરબારમાં એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ રાખવો. અન્ય વિદેશી પોતાના રાજ્યમાં નોકરી રાખવો નહીં. આવી એની શરતો હતી. હવે આ યોજનામાં કયા રાજ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો તો જોઈએ તો નિજામ, મૈસૂર, અવધ, ગાયકવાડ, સિંધિયા અને હોલકર આ બધા રાજ્યો યોજનાની હેઠળ હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ભાગ 2ની અંદર ડેલહાઉસીની ખાલસા નીતિ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આભાર.